सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पतित उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवश। बख्श लाए सब सच्चे साहिब, सुन नानक की अरदास। सो कहो टाल गुर अहनिस सहज दर्शन परसिए गुरु के। जन्म मरण दुख होवे सिबत खसम दे। नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिए, सजन सच्चा पातशाह। सिर दैसा हो जिस पास बैठिया। सबना दा बेसा जिस पास बैठिया। सोहिया सबना दा बेसा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग तनासरी बानी, भगत कबीर जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सनक सनंद महेश समाना। शेख नाग तेरो मर्म न जाना। सनक सनंद महेश समाना। शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाई। हनुमान सर गरुड़ समाना। सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। चार वेद अर सिमरत पुराना। कमलापत कवला नहीं जाना। कहे कबीर सो पर मैं नहीं। पग लग राम रहे सरनाई।
कहे कबीर सो परम नाई। पग लग राम हृदय सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जे जे तुम्हारे ध्यान को नितुट ध्यय है संत, अंत लहेंगे मुकत फल पावेंगे भगवंत। सत्य नाम श्री वाहिगुरु साहिब जे, भुजंग प्रयात छंद पठे काग दंग देश देसंग पारी। करो आन के वेद विद्या विचारी, पठे काग दंग देश देसंग पारी। करो आन के वेद विद्या विचारी। जटी दंड मुंडी तपी ब्रह्मचारी, सती सर्वज्ञी वेद विद्या विचारी। हकारे सवे देश देसांग नरे संग, बुलाए सवे मोन मानी सोबे संग। जटाधार जेते कहूँ देख पैया, बुलावे तिसे नाथ भाखे बुलैया। फिरे सर्व दे संग नरे संग बुलावे, मिले ना तिसे छत्र छौनी छिनावे। पठे पत्र एके दिशा एक धावे, जटी दंड मुंडी कहूँ हाथ आवे। रचो जग राजा चले सर्व जोगी, जहाँ लोग कोई बूढ़ बारो सब बोगी। कहाँ रंक राजा कहाँ नार होई, रचो जग राजा चलियो सर्व कोई। कहाँ रंक राजा कहाँ नार होई, रचो जग राजा चलियो सर्व कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर विखे पाव लयो। हेमकुंदे तपस्वी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस पावन स्थान ते अवतार धारिया। अवतार धारण तो बाद सतगुरु जी महाराज जी जदों पंजाब नूं जान लगे, नगर निवासी संगतां नूं पता लग्या। बेनती कीती, सतगुरु जी महाराज जी आप जी पंजाब नूं जा रहे हो, साडा नियम बन चुकिया है। आप जी दा दर्शन करके ही असी अन्न जल छकदे हां। किरपा करो सानू इत्थे ही सदा लई दर्शन दीदार बख्शो। सतगुरु जी महाराज जी संगतां नूं धीरज देंदियां होयां फुरमाया कि असी बाल अवस्थाए पूरा साहिब ते विराजमान हो रहा हाँ ਅਤੇ अपने सारे गात्रे दा शस्त्र छड़ के जा रहा हाँ। जो श्रद्धा भावना दे नाल साडे शस्त्रां दे दर्शन करेगा, उन्हां नूं साडे दर्शनां दे प्रतੱਖ फल प्राप्त होवेगा
ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਹਨ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਚੱਕਰ ਦੁਮਾਲੇ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਚੱਕਰੀ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਸਾ ਦੇ ਜੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਖੰਡਾ ਦੁਮਾਲੇ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਕੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਖੰਜਰ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਬਾਗ ਨਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਟਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਲੇਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਤਾਂਬੇ ਪੀਤਲ ਦੇ ਘੜਾ ਲਿਆਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਲੋਹੇ ਤਾਂਬੇ ਪੀਤਲ ਦੇ ਘੜਾ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ 4 ਤੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਸੀ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨੁੱਖੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਰਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਹੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕਾਰਜ ਸਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁਣ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਚੂਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੜਾਉ, ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੜਾਉ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਖੜਾਉ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਖੜਾਉ, ਹਾਥੀ ਦੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਖੱਡੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਪੜਾ ਬੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅੰਦਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਅਵਸਥਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗਊ ਘਾਟ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕੰਗਨ ਘਾਟ, ਤੀਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬਾਲ ਲੀਲਾ, ਚੌਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਾਪੁਰ, ਛੇਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਟੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੀਤਲ ਕੁੰਡ ਰਾਜਗੀਰ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।